इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं चर्चा करांगे जो सीएम दे वलों दी जानकारी दित्ती गई है। दावा किया जा रहा है कि सूबे का जिहड़ा खजाना एक्साइज पॉलिसी जिहड़ी नवीं लैके आए ने उसदे नाल 41% का मालीए दे विच वाधा हो गया। मुख्यमंत्री अज मीडिया के मुखातब होए तो उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह के नाल पिछले 1 साल दे विच जीएसटी कलैक्शन जो है वह 16% जो है वह वधिया है। इस दे नाल ही ट्रांसपोर्ट विभाग की आमदन जो है इस साल 661 करोड़ रुपए का वाधा होया है। उन्होंने दस्सिया कि साडी सरकार ने 2022-23 की सबसिडी की जिहड़ी 20,000 करोड़ रुपए की रकम है वह बिजली विभाग नूं अदा कर दी है। नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछलियां सरकारां वेले पैसा जो है सिर्फ कुछ लोगों के हत्थों में चल जाता सी, पर असीं आम लोगों तक ये पैसा जो है वह पहुँचा रहे हैं। जीएसटी कलैक्शन जो है 18,126 करोड़ होया ते पंजाब हुण जीएसटी की रिकॉर्ड तोड़ कलैक्शन करने वाले सूबों के शामिल हो गया। सो एक कुछ उन्होंने वालों कहा गया कि कुछ मुख्यमंत्री ने अज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिकता जो है वह लीहां के उत्ते है, बस इसनूं होर ज़्यादा बूस्टअप करने की जरूरत है। विरोधियों के उत्ते उन्होंने निशाने साधे ने। उन्होंने कहा कि असीं माफिया राज खत्म किया जिसके करके सारी रकम जो है वह खजाने दे विच आ रही है। सो साडा जिहड़ा ओवरऑल रेवन्यू है वह 8841 करोड़ रुपए है। 8,841 करोड़ ऑल टाइम हाई है। ते यह जिहड़ा पिछली बार नालों 2587 करोड़ रुपया ज़्यादा है जी। 2,587 करोड़ यानी कि 41.41% वाधा होया। 2011-12 2755, 12-13 3324, 13-14 3759 ते साडा टारगेट 23-24 का 9754 यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का साडा टारगेट। इस तो पहला भी ये टारगेट अचीव किया जा सकता सी, पर जिस तरह पहला कहा जो इन्होंने माफी बना लिया तो माफी दे विचों अपने ही लै गए सारा कुछ, तो फिर वो पैसा जिहड़ा वो इन्हों के घर च गया या इन्हों के चहेत्यां के घर च गया। सो साडा 2587 करोड़ रुपए का पिछली बार नालों वाधा रिकॉर्ड है। जीएसटी कलैक्शन दे विच पहला पंजाब लगभग लास्ट या सैकेंड लास्ट हुंदा सीगा देश दे विचों। इस बार 2018-2019 फाइनैंशियल ईयर दे विच 13,273 करोड़ सी। 19-20 12,752 करोड़ सी। 20-21 11,820 सी। 21-22 15,542 सी। ते साडी सरकार आई 22-23 18,126 करोड़ रुपया। 18,126 करोड़ रुपया साडी जीएसटी की कलैक्शन है जिहदे विच के 16.6% वाधा होया जीएसटी कलैक्शन च। मैं फिर दस देना कि 16.6% 16.6% इनक्रीज होया जीएसटी कलैक्शन दे विच। असीं टॉप के सूबों के आ गए कलैक्शन वजों। पहला असीं सिर्फ डाउन पिछले 5 हुंदे सी, असीं हुण टॉप वाले दे विच हां। होर भी इनूं असीं जीएसटी की कलैक्शन नूं वधावांगे। एक एक्सपैरीमेंट करके देखिया कि असीं रजिस्ट्री ते 2.25% 2.25% असीं टैक्स घट करता रजिस्ट्रियां कराउण दे। कई बारी लोग कहते चलो यार पावर ऑफ टर्नी दी चलन दो, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे अपने स्टाम्प से। असीं 2.25% की 1 महीने वास्ते छूट देती 1 मार्च तो 31 मार्च तक। 2.25% की छूट देने नाल तुसीं हैरान हो जाओगे कि सानू रेवन्यू दे विच कल्ले मार्च दे विच 78% इनक्रीज मिलेगी। 78% मेरे को महीना वाइज है, मैं तुहानूं दे दूंगा बाद च, तुसीं लै लिओ। अप्रैल दे विच किन्नी कलैक्शन सी, मई दे विच किन्नी सी, जून च किन्नी, जे इहदे चों
फरवरी की लाइए तो 338.99 यानी कि 339 करोड़ सी, बट मार्च के विच असीं ये करता 2.25 वाला जिहड़ा सी माफ करने वाला सीगा, वेव ऑफ करने वाला, तो अचानक जी 338.99 तो बढ़ के वो 658.69 हो गई, 78% वाधा हो गया। तो असी इनू साडे कोले क्योंकि लोगों की सरकार है, असीं आम लोगों नाल गल करते रहने हैं। बजट की स्पीच दे विच भी मैं कहा सीगा कि मैं पिंड वालिआं नूं पुछ के, मैं किसानां नूं पुछ के, मैं मुहल्ले वालिआं नूं पुछ के, मैं दुकानदारां नूं पुछ के, व्यापारियों नूं पुछ के, मैं जिन्हां जिन्हां नूं बजट प्रभावित करता है हर बंदे नूं पुछ के असीं बजट पेश करते हैं। दिल्ली च भी इदां करते हैं, इत्थे भी इदां कीता। असीं उन्हां नूं पुछिआ कि ये स्कीम जिहड़ी है 1 महीना तक कामयाब रही, तो सानूं ये साडे कोले जो ग्राउंड तो रिपोर्ट आईआं कि जी जिहड़ी खेती वाली जमीन है ਉਹਦੀ रजिस्ट्री अप्रैल महीने च ਹੁੰਦੀ है ज़्यादातर, क्योंकि हुण फसल जिहड़ी बदलूगी, नवें ठेके ते जमीनां दित्तियां जाणगीਆਂ, अदला बदली होਊगी, मुश्तरके खात्यां च भी बदलाव, किसी ना कोई जिहड़ा आपस दे विच कोई परिवार च वंड होनी है जां वो भी सारी अप्रैल च हुंदी है, ते जमीन किसी नूं बेचनी है अप्रैल च हुंदी है। सो कहंदे जी जिहड़ा 1 महीना होर वधाता जावे, तां असीं इहनूं 30 अप्रैल तक वधाता। सो मुख मंत्री ने अंकड़े जारी किए ने। उन्होंने दस्सिया कि किस तरह के नाल सूबे के मालीए दे विच इजाफा होया है। PSPCL नूं जिहड़ी सबसिडी उन्हां वल्लों दित्ती जाती है किसानां नूं या घरेलू सबसिडी का, वो पैसे जो ने 20,000 करोड़ रुपए दिते गए ने। 9,003 करोड़ रुपए जो ने वो किसानां दे वास्ते जिहड़ी किसानां नूं सबसिडी दित्ती जाती है उस दे लई दिते गए ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों जो सानू विरसे ही दिते गए सी 9,000 करोड़, उसकी पहली किश्त जो है ब्याज सने असी बिजली बोर्ड नूं दे चुके हैं। नवें ग्रिड भी बन गए, नौकरियां ते तनख्वाहां भी देवांगे। एक्साइज की नवीं पॉलिसी कारण इस बार रिकॉर्ड वाधा जो है वो 8,841 करोड़ रुपए का होया है। 2,587 करोड़ रुपए का इजाफा, जिसनों 41% का वाधा दस्सिया जा रहा है। ये जानकारी जो है मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वलों दी दित्ती गई है। नाल ही उन्होंने एक होर अहम गल कही कि केंद्र वाल साडा जो बकाया है वो असीं लैके रहांगे, जे ना इस तरह के नाल होया तां फिर सानू अपने हक जो ने वो लैणे आउंदे ने, असीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करांगे। खैर इस मुद्दे दे उत्ते सरकार दे वलों दी जो है की कुछ कहा जा रहा है, की पक्ष रखदे, सरकारी धिर की कुछ सोचती है, आम आदमी पार्टी की सोचती है, विरोधी पार्टियां इस दे उत्ते की कुछ सोचदियां ने, ये जाणांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे, उन्हां दे नाल चर्चा करांगे कि आखिर की जो अंकड़े मुख मंत्री वलों दिते जा रहे हैं विरोधी धिरां उसनूं लैके की कुछ सोचदियां ने। सो मेहमानां दा रुख करांगे, उन्हां तो जाणांगे कि आखिर की कुछ है जिहड़े अंकड़े दिते जा रहे हैं सरकार दे वलों दी, मुख मंत्री वलों। कल तुहानूं दस दईए खजाना मंत्री भी मीडिया के मुखातब होए सन, उन्होंने भी दस्सिया सीगा कि 41% का जो है वो मालीए दे विच इजाफा होया। जिहड़ी नवीं एक्साइज पॉलिसी वो लैके आए ने उसके जरिए जो है सरकार नूं काफ़ी ज़्यादा फायदा होया है। आम आदमी पार्टी वलों साडे नाल बिक्रमजीत सिंह पासी जो ने वो जुड़नगे, श्रोमणी अकाली दल वलों परमबीर सिंह ते बीजेपी वलों संजय कपूर, इन्हां तिन्हां दा पक्ष जाणांगे कि आखिर की कुछ सोचते हैं, किन्ना जो है सुधार होया है, कि जिहड़े अंकड़े जिहड़े फिगर्स जो ने मुख मंत्री वलों दिते गए ने वो किन्ने क सही ने, किन्ने क सटीक ने। विरोधी पार्टियां की इस दे नाल तवक्को रखदियां ने, उन्हां नूं भी लगदा है कि सूबे की आर्थिकता जो है वो लीहां ते आ रही है। PSPCL नूं सरकार ने कोई संजीवनी दे दी है, जिहड़ा 20,000 करोड़ रुपया कहा जा रहा है, तो की माफिया राज जो है वो खत्म हो गया है। सो ये काफ़ी सारे सवाल ने, इन्हां सारे सवालों के जवाब जाणांगे। साडे नाल खास मेहमान जो ने वो जुड़ गए ने, उन्हां दा रुख करते हैं। साडे नाल आम आदमी पार्टी वालों बिक्रमजीत पासी जुड़े ने, बीजेपी वालों संजय कपूर साडे नाल जुड़े ने, श्रोमणी अकाली दल वालों परमबीर सिंह साडे नाल जुड़ गए ने। तुहाडे तिन्नां मेहमानां दा बहुत बहुत स्वागत है। पहलां विरोधी धिर दा पक्ष लै लैंदे हां। परमबीर जी, तुसीं किस तरह दे नाल देखदे हो जिस तरह के नाल CM साहब वालों अज जो अंकड़े दिते गए ने, उन्होंने कहा कि इस बार जिहड़ा नवीं एक्साइज पॉलिसी आई है 2,587 करोड़ रुपए सानूं ज़्यादा जो मिले, यानी 41% का वाधा होया। कि सचमुच ही वाधा होया? देखो गुरप्रीत जी, अज तो पहला भी बड़ियां प्रैस कॉन्फ्रेंसां होंदियां रहीआं और किवें इन्हां दियां प्रैस कॉन्फ्रेंसां दे विच जिहड़े आंकड़े दिते जांदे सी वो किवें ढह ढेरी हो जांदे सी जदों सही आंकड़े पेश हो जांदे सी।
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74 L1 ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 7 L1 ਠੇਕੇ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 L1 ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਕੋ ਵਾਈਨਸ ਤੇ ਅਰਿਹੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਤੀ। ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਸੋਦੀਆ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਮ 155 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਕੂਨਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ L1 ਦੇ ਸੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਟ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 14.3% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ 41% ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ PSPCL ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ 62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 92 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੋਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਕਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 50% ਟੂ GDP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 3700-3800 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ,
ਅੱਜ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵੈ? ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਨਾ मैं अपनी डिबेट की शुरुआत शेयर तो करूंगा कि खुद ही जख्म दिया, खुद ही शोर मचा रहे हैं, पंजाब को ये बर्बाद करने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਯਾਨੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 127 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, GST ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40,000 ਕਰੋੜ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 45,000 ਕਰੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਕਰੋੜ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤਾਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੂਲਧਨ, 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਹਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੋਂ ਮੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ 2014 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 14 ਤੋਂ 23 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ PSPCL ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ PSPCL ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 41.41% ਦੀ। ਇਹ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਸਰ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੀ 5358 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8078 ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1395 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1595 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਾਸੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚ ਪਾਤਾ, ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 95,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਹਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਪਲੈਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। देखो गल पता है कि जे केंद्र वाल कोई अमाउंट ड्यू हुई है तो डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्हां दे एंड ते पेंडिंग होणगे। एक पेपर वर्क दी गल हैगी है, अपने डॉक्यूमेंट्स नु पूरे करनगे वो पैसा रिलीज हो जाएगा। क्योंकि मैं देखिया हुआ कि पिछले टाइम ते भी जे कुछ पेंडेंसीज हैगियां सी ना पैसे दी, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਫਤਿਹ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਏ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਐਤਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੈਟ ਵਧੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਰਮਨੀ, ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਨਈ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਿਟ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ BMW ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੀ BMW ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੜਿਆਲੀ ਆंसू ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2003, 4, 5 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘੜਿਆਲੀ ਆंसू ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਸੇਮ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 41,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 41.41% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13% ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5358 ਸੀ, ਹੁਣ 8078 ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਲ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ? ਜੀ 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 ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਮੇਰਾ ਵਧਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਖੁਦ ਜੀ, ਜੀ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਜੀ, ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਰ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੈਨੂਅਨ ਠੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 5358 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 8078 ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ 74 ਜਿਹੜੇ L1 ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਹ 7 ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਕੋ ਵਾਈਨਸ ਔਰ ਅਨਹੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50% ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਔਰ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ CBI ਔਰ ED ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਗਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀਆ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। 51000 ਰੁਪਇਆ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਰਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਬੜਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 9140 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ 33% ਤੋਂ 75% ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ? ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ BJP ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਰੋਲੈਕ, ਗੋਦਰੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ, KFC, ਸਬਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਆ, ਗੋਦਰੇਜ, ਫੋਰਟੀਜ਼, ਮੈਕਸ, ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ PM ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਤਾ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੌਪ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? 22%। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 95,9578 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18,126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰੈਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 2003 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੇ ਕਿ ਭਈ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਜੀ ਬਿल्कुल आ रही है संजय जी। तो कहते हैं कुछ पे है, करते कुछ पे है। हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। और सब तो बड़ी प्रॉब्लम पता है की है, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਗਰਸ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਫਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਾਧੇ ਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇਖਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ। नहीं सर, ये मैं ही कह रहा, इन्होंने सिर्फ कहना है, सिर्फ शोर मचाना है, फालतू का वहम पैदा करना है, होर कुछ नहीं है। मैं थोड़ा एक ही गल का जवाब देना, 117 ग्रुप्स
ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਏ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗਿਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੋਲਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ 1,02,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ 6652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸਿਰਫ 6652 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਝੂਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, 84,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਰਾ ਟਮਾ ਠੀਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 1,000 ਘਟੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਬੱਸਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਡਾ ਠੀਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਬੱਸਾਂ। ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 700 ਮਿੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ 40% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਵਰਧਮਾਨ ਦੀ 50%, ਟ੍ਰੀਡੈਂਟ ਦੀ 50% ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਬਲੈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਉਹ ਬਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੱਲਾ MLA ਭੇਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 12,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 50,000 ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 15-16 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ % ਕਰਤਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 6,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 75 ਤੋਂ 100 ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 7,000 ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ 12,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 28,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਤਾਂ 9,140 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਰਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਐਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਭੋ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। 25,797 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪੇਪਰ ਲਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, 156 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 92 MLA ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ MP ਐਲਾਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦੇਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ BMW ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 504 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 40 ਤੋਂ 60 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 15,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅਗਰ 75 ਤੋਂ 100% ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 33 ਤੋਂ 75% ਹੈ ਤਾਂ 6800 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ? ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਐਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਉਹ ਬਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਕੋ ਵਾਈਨਸ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਵੈਂਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ L1, ਦੇਖੋ ਜੀ L1 ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74 L1 ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਕਿ 74 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
50% ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,47,890 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਮਿਊਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗਲਤ ਹੈ 1,27,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਫੋਰ ਦੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 28,000 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਐਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 41% ਜੋ ਹੈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 16% ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।